नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने कपड़ा खेत्र विच प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना नूं मंजूरी दी। कैबिनेट ने 2022-23 ਲਈ रबी फसलों ਲਈ घट्टो-घट्ट समर्थन मुल विच वाधे नूं भी मंजूरी दी। कणक का समर्थन मुल 40 रुपए फी क्विंटल वधाया गया। सरों के समर्थन मुल विच 400 रुपए फी क्विंटल वाधा किया गया। चाउं के घट्टो-घट्ट समर्थन मुल विच 35 रुपए फी क्विंटल और चने के समर्थन मुल विच 130 रुपए फी क्विंटल का वाधा किया गया। भारत के दौरे से आए रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल निकोले पात्रुशेव ने भारत के कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर नाल मुलाकात की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि उस ਵੱਲੋਂ महिलावां ਨੂੰ NDA ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ फैसला लिया गया। पंजाब ਵਿੱਚ पनबस ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ हड़ताल ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ भी जारी रही। खेडां ਦੇ युवा ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ PLI ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। मीटिंग मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दस्सिया कि PLI योजना तहत 5 सालों में 10,386 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टैक्सटाइल सैक्टर रोजगार पैदा करने वाला सैक्टर है और इस नाल गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु सूबिਆਂ ਨੂੰ खास तौर पर लाभ मिलेगा। कपड़ा सैक्टर में PLI योजना लागू होने नाल कपड़े की बरामद ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। कैबिनेट ने 2022-23 ਲਈ रबी फसलों ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ समर्थन मुल ਵਿੱਚ वाधे ਨੂੰ भी मंजूरी दी। कणक का समर्थन मुल 40 रुपए फी क्विंटल ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ है। सरों के समर्थन मुल ਵਿੱਚ 400 रुपए फी क्विंटल वाधा किया गया है, जबकि जौ के घੱਟੋ-ਘੱਟ समर्थन मुल ਵਿੱਚ 35 रुपए फी क्विंटल और चने के समर्थन मुल ਵਿੱਚ 130 रुपए फी क्विंटल का वाधा किया गया है। फसल के समर्थन मुल ਵਿੱਚ वाधे का उद्देश्य फसली पेंता ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ करना है। सरकार का कहना है कि कणक, सरों, रेप सीड तो बाद मसर, चना, जौ ਤੇ कुसम के फुल के मामले ਵਿੱਚ किसानों ਨੂੰ उन्हां दी उत्पादन लागत के मुकाबले ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कीमत मिलन का अनुमान है। 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको दो भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीज़ों की डिमांड है, उसको हम पूरा कर सके। को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। और अब कोशिश हो रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे UK है, UAE है, यूरोपियन यूनियन की 27 देश हैं, इनके साथ भी FTAs करके क्या हम जो कपड़ा व्यापार है उसमें जो हमारी डिसेबिलिटी है बाकी देशों के समक्ष, जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगती है दूसरे देशों पे नहीं लगती है, उस डिसेबिलिटी को भी हम कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही दिशा दी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसके साथ ट्रेड करने में दो तरफा फायदा होगा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और वाणिज्य मंत्रालय उस पर भी तेज गति से काम कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार वालों 2022-23 के मार्केटिंग सीजन ਲਈ रबी ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने किसानों की बहुत समय तो एक मंग रही सी कि साड़ियाँ फसलों के रेट
ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਚੇਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੋ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸੁਧ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੇਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੇਹੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ MSP ਵਧਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਨਿਕੋਲੇ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਕੋਲੇ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲੇ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਿਕੋਲੇ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਬਾਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ NDA ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਰਿਆ ਪਾਤੀ ਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ NDA ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 37,875 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 39,114 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,30,96,718 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,22,64,051 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,91,256 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 369 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,41,411 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ 97.48%, ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.18% ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.33% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 78,47,625 ਟੀਕੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀ ਅਭੇਦਾਨੰਦ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 1897 ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਾਠੀ ਅਖਬਾਰ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਤੇ 2 ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕਥਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਸਤਾਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੈਂਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤਿਲਕ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ 2 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਸਤੀ ਸਨ ਸਵਾਮੀ ਅਭੇਦਾਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1866 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੇਦਾਂਤ ਮੱਠ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਭੇਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1897 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੋਨਾਲੁਲੂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਵਾਮੀ ਅਭੇਦਾਨੰਦ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 8 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਅਭੇਦਾਨੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸੀ ਏ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਸਤੰਬਰ 1912 ਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 19 ਮਹੀਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1932 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1933 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ
ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 48 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਨਬਸ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।